अस्सलाम वालेकुम सज्जनों तो मित्रों, तुसी देख रहे हो नूरा कुश्ती। मैं तुहाडा मेज़बान ख्वाजा आफ्ताब हसन ते मेरे नाल ने शौकत शरीफ साहब। पहले तो बड़ी बड़ी माफ़ी सानू दिओ कि असी बड़े दिनों बाद हाज़र होए हैं और यकीनन असी शौकत साहब को पहले यही पूछांगे कि शौकत साहब असी इन्ने दिनों बाद क्यों हाज़र हुए हैं। मैं अपने नाज़रीन नूं दसना चाहना कि साडी आपस च लड़ाई हो गई सीगी ते इस वास्ते असी नाराज़गी दा इज़हार कर रहे सीगे। लो जी, एक गल तो है बड़ी पता दी जाए कि साड़ी लड़ाई भी हुई तो असी फिर इकट्ठे हो गए तो गल यो ही समझन दी है कि इन्नी कोई लड़ाई होनी चाहिए है कि थोड़ा वक्फा आ जाए तो बाद चो इकट्ठे ही रहना चाहिए। इन्नी दूरी नहीं बदनी चाहिए कि बंदा मिलन तो भी जाए। बाकी वो जाहिर है नूरा कुश्ती मुतासर होया, यकीनन वो साड़ी ही गलती है कि साढ़े दोस्त सज्जन मित्र इंतज़ार करते रहे, सानू मैसेज भी आते रहे कि जनाब कित्थे चले गए हो कि इंज लगता है जिवें मुल्क च कुश्ती मुक गई है। लेकिन शौकत साहब कुश्ती नहीं जे मुक्की, बल्कि नूरा कुश्ती इन्नी को वध गई है कि दो तीन गल्लां ने मेरे दिल दे विच अज कि एक दो वीडियो वायरल होईयां ने, लेकिन उस दे नाल तंजीम साहब चलो हर बंदा अपने हिसाब नाल तंजीम साहब की कर रहा है। वैसे सवाल ये उठता है कि अगर गरीब आदमी अगर माँ भैन नूं बेटी नूं बिठा के ले जा रहा है बाइक के उत्ते भी ते उहदे लई भी कानून उहनूं एवें रोक के पुछ लेंदा कौन है की है, ठीक है ना। ये तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि इहो जिही हरकतां नहीं करनियां। पहले तो पार्क च जाके लोगों को फड़ स्टाफ अजे भी बाज स्टाफ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। मुमकिन है एक तबके की भी रहनुमाई हो कि इंज नहीं तो इंज, लेकिन नहीं कि तुसी इहो जी हरकत करो फड़े भी जाओ। नहीं शौकत साहब यह गल बिल्कुल बजा है कि जदों भी इस किस्म की कोई वीडियो आती है, ज़ाहिर है वो अगर सियासी वजूहात होंदियां ने, लेकिन उहदे च इखलाकी पस मंजर नूं तुसी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इखलाकियात के हवाले नाल जिहड़ा जिस खौफनाक सूरत हाल दा असीं दो चार हाँ कि असी अगे भी कई बार गल की है कि सोसाइटी च रोल मॉडल खत्म होते जा रहे हैं। पैरवी किहदी करिए, किनू फॉलो करिए। तो जदों इस किस्म के सियासी लीडर्स होणगे तो नौजवान जिहड़ा जिन्हें अगे कल नूं मुल्क की बागडोर संभालनी है, सियासत करनी है, क्यादत करनी है, वो की करेगा फिर। असल सवाल तो उन्होंने इन्हां ने नाम तंजीम साजी रखिया यार। वैसे बाशी शर्म कर ले तंजीम ते कमाल लफ्ज़ वड्डा ना है ज़ाहिर अगों ओदी साजी करदी। हाँ जी थोड़ा खास एक्चुअल हुंदा पता की है कि जिहड़ी हर फील्ड दे विच ना दो नंबर आ बड़े ने। दो नंबरी हुंदी ओदी हैगी है जिहदा एक नंबर हुंदा। बिल्कुल ठीक है ना। मैं तुहानूं एक वाक़या सुना दिंदा कि जिहड़े बजुर्गाने दीन ने इन्हां दा नाम मकाम एवं नहीं बनया। इन्हां ने बड़ियां रियासतां इबादतां और मेहनतां इंसानियत दा इन्हां ने अमली मुजाहरा करके लोगों को दस्सिया तो लोगों को इज्जत लई। लेकिन कुछ लोग जानी कि इन्हां नाम नहाद कुछ लोग इन्हां दा बहरूप तार के ते लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसे ही और बहुत बुरे तरीके नाल इस्तेसाल हो रहा है। हाँ जी, मेरे एक दोस्त ने वो दोस्त ही ने जानने वाले ने मैनू एक बजुर्गाने दीन को लै गए कि जी उत्थे बड़ा उन्हों का एक डेरा है तो तुसी जाके आस्ताना टाइप। आस्ताना टाइप नहीं, आस्ताना सी। अच्छा आस्ताना ही सी। आस्ताना ही सीगा। अच्छा तो उन्होंने को तुसी चलिए असी जाके उन्होंने सलाम दुआ लीती गई, वालेकुम सलाम की उन्होंने तो उन्होंने बोलना शुरू करता, हदायत देनी शुरू करती और अल्लाह तुर बोली जा रहे। 10-15 मिनट बाद मैं उन्होंने कुछ कहन लगा, फिर कहते उन्होंने मैनू डांटिया। अच्छा मजे की गल है कि उन्होंने उम्र ढाडी जिद्दी सी तो मेरी उम्र तो ढाडे सामने ही है तो जिन कहते तुसी मैनू डांटिया। जिवें आ जिहड़ा प्रोग्राम अपने इन्ना नहीं होए इहो जी सिचुएशन कुछ होते हो गई। लेकिन उन्होंने कहा मरीद है ने तो मैं यानी कोई पीर हैगा इस वास्ते। उन्होंने तुहानू 35-60 मुरीद समझ लिया।
ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਹਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਉਹ ਪੈ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 15-20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਐਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਹ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਕੀਦਤ हकीकत की शाहराह का सबसे बड़ा रोड पत्थर है, ठीक है ना। सानू एहतराम जरूर करना चाहिए है लेकिन अन्नी अकीदत तो परहेज करना चाहिए। अपना दिमाग बिल्कुल ही बंद हो जाता बंदे जितने अन्नी अकीदत जा बड़े। नहीं शौक साहब बिल्कुल बजाए और ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 30-35 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਵੱਈਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਅਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਰਸ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਵਰਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਵਰਗੇ, ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਾਡੀਏ ਔਰ ਬਦਦਿਆਨਤ ਖਾਇਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਆਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ 15-20 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਟਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀਅਰਸ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਏ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कोशिश करो कि आप ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਜ਼ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਨੀ ਅਕੀਦਤ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ੌਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੌਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਔਰ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।